નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, તમે જોઈ રહ્યા છો સાઈ ગ્રુપ મીડિયા હાઉસ સંચાલિત ઝટપટ ન્યૂઝ. નવસારીમાં સાયબર ફ્રોડના અનેક કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે, ત્યારે જૂના સિક્કાના બદલામાં પૈસા આપવાની લાલચે સાયબર ફ્રોડ કરવા ગયેલા ઈસમને પોલીસે બચાવી લીધો છે. એટલે કે એક ઈસમને એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે તમારી પાસે જે પૈસા છે, નોટો છે જૂની, તે અમને આપી દો, તેના બદલામાં તમને અમે 25-23 લાખ રૂપિયા આપીશું. અને આ ઘટનાની જાણ થતાં ઈસમ તાત્કાલિક સાયબર ક્રાઇમની ઓફિસે પહોંચ્યો હતો. સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે જે ફ્રોડ હતો તેની સાથે વાતચીત કરી હતી. ને શું વાતચીત કરી હતી, આવો લાઈવ સાંભળીએ. इसलिए बोलिए। क्या बोल रहे हो? डिलीवरी? हाँ, एड्रेस सही है, एड्रेस पे दे दीजिए। एड्रेस पे तो आया हुआ है ना। एड्रेस पर आया हुआ है? कौन आया हुआ है? उससे बात करा जिसने पार्सल मिला है। कौन कौन आ रहा है एड्रेस पर? अरे उससे बात करा जिसने पार्सल मिला है। हाँ, बात करो तो। एड्रेस पर कौन आया? हाँ जी, हेलो, हाँ बोलिए। आपने पेमेंट जमा नहीं किया है? हाँ, हेलो हेलो, हाँ बोलिए। आपने पेमेंट अभी तक जमा नहीं किया है? तो मैंने तो बोला तुमको, मेरे पास पैसा नहीं है सर। डॉक्टर नहीं कराना था। हाँ, सुनिए, मैं इनका दोस्त बोल रहा हूँ। ये पैसे के लिए आए थे मेरे पास। तो किस अकाउंट पे ट्रांसफर करने हैं पैसे? उससे बात करो। उन्होंने बोला है 5,000 कुछ ट्रांसफर करने का। तो आप भेजिए वो जिस पे ट्रांसफर करना है। मोकला ले से यार वो तो हाँ, और आप कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं तो मुंबई से बात कर रहा हूँ। मुंबई से? जी। हाँ, तो ये क्या चीज़ है? ये इनको कुछ मैं इनको पूछा तो कुछ बता नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे पैसे ट्रांसफर करो। कुछ घपला है क्या? किसी से बात नहीं कर सकता। आपको इसको संभालने में सब चीज का इसको पता है। पर ये कुछ बता नहीं पा रहे अच्छे से, समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ये किसका पैसा ट्रांसफर करने का बोल रहे हैं? आपको पैसा देना है नहीं देना है उसमें दे सके आपसे, आपको क्या लेना है? मैं इनका दोस्त बोल रहा हूँ, वो पैसे ट्रांसफर करवा रहे हैं मुझसे, तो दोस्त होने के नाते मैं ट्रांसफर तो कर दूँ, पर ये कुछ बता नहीं रहे। किसी घपले में तो नहीं है? ये किस चीज़ का पैसा है? ये नोट वाला कुछ बता रहे हैं। मेरी बात सुनो, आपको सब मालूम हो जाएगा 15-20 मिनट। क्या मालूम हो जाएगा? आपके पास आपके एड्रेस पे आया हुआ है, बंदे उनसे पूछना। क्या आया है बंदा? क्या लेके आया है? पेमेंट लेकर आया 45 लाख रुपए। 45 लाख का पेमेंट लेके आया बंदा मेरे एड्रेस पर। जी, उसका जीएसटी बिल भरना है इसका। उसका जीएसटी भरना है इनको। 45 लाख का कितना? 4,900। 45 लाख का जीएसटी 4,000 रुपया भरना है, 5,000 रुपये। अच्छा, बंदा कौन है? क्या नाम है? क्या आया है? क्या नाम है? जो क्या बोल रहे हो? हेलो, आपको करना है नहीं करना है? अरे करना है। 5,000 रुपये में अगर 45 लाख दे रहे हो तो लेना ही है यार, क्यों नहीं लेना है? पर पक्का है ये किसी घपले में तो नहीं है ना? नहीं, किसी बदले में नहीं है। पर वो कैसे गारंटी ले कि आप सही बोल रहे हो, घपले में नहीं हो कुछ? तो आप ज्यादा साने बन रहे थे। तो यार ये 45 लाख का मामला है, आप 45 लाख दे रहे हो। क्या? आपका आना का जवाब दो, आपको करना है नहीं करना है। अरे गाड़ी खाने का दारा खाने से गाड़ी आ रही है? मैं खाने गाड़ी में जा रहा हूँ। अरे नहीं, गाड़ी मत भेजिए। क्या? कल के परेशान कर रखा है बंदों को, नहीं तो उठा देंगे। नहीं यार, पैसा तो लेना है। आप कहाँ से? मुंबई से बात कर रहे हो? मैं कैसे मानूं आप सही हो? अरे आपको मानना है या मत माने, ठीक है। उससे बात करा तो उसने बात मांगा है। वो तो ये रहे, करो तो दादा भाई बात। मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहता। हाँ बोलो, हाँ बोलिए। तो आपको करना है नहीं करना है, आपको आधार का जवाब दो।
और तो बराबर सही बात करने का है, लेकिन मेरे पास तो पैसा तो नहीं है, पैसा भी तो चाहिए ना मेरे पास। आपका एड्रेस क्या होगा? और आप नाटक कर रहे हैं, नोटिंग कर रहे हैं आप। हाँ 2-2.5 लाख रुपए का मैं गाड़ी सोच के 5 मिनट में आपका कॉल एड्रेस करता पे हूँ, है, आप नोटिंग सोच कर के रहे 5 मिनट में कॉल करता हूँ। हेलो हेलो। हैं। हेलो, हाँ मैं तुमको 5 मिनट में बहुत फोन करता हूँ। करो करो हाँ ત્યારે આ મામલે જે સાયબર ફ્રોડનો શિકાર થવા જઈ રહ્યા હતા તેવા નાનુભાઈ શું જણાવી રહ્યા છે આવો સાંભળીએ. દાદાભાઈ જયરામ વાઘ. શું ઘટના બની હતી તમારા મારા હાથે મેં ઇન્સ્ટા પર હીટો જોતો હતો, તો ભાઈ ટ્રેક્ટરની નોટ પર આટલા પૈયા મળે, સિક્કા પર આટલા પૈયા મળે. તો મેં પછી એના નંબર મેં લઈને મેં સાદો કોલ એને કરેલો. સાદો કોલ કર્યો તો પછી મને એમ કે કંઈ નહીં, કે તારા પૈયા મળે અને કે વોટ્સઅપ કર મને તારા પૈયા, તારા પાછી નોટની સિક્કા એમ કે મેં વોટ્સઅપ કર્યું. પછી મને કે કંઈ નહીં, વોટ્સઅપ કર્યું. પછી મને એમ કે કંઈ નહીં, કે તારા એમ કે ફાઇલ બનાવવાનું 700 રૂપિયા લાખવું પડે. મેં તો કંઈ નહીં, લાખી દેવા. મેં સાયબર કાફેમાં ગયેલો પણ ત્યાં આ લોકો મને લાખી નહીં આપ્યો. પછી મારા દોસ્તાર પર ગયો, મારા દોસ્તારને કીધું ભાઈ મારે 700 રૂપિયા લાખવાના છે એક જગ્યા પર. મેં કંઈ નહીં, એ લાખી દીધા મારા 700 રૂપિયા. પછી બીજા દિવસ મને મને કહે કે તારા ઘરે કે મારી ટીમ આવવાની છે, એટલા 45 લાખ રૂપિયા તને આપવાના છે એમ કે. એ તો સારું, કંઈ નહીં. પછી એ દિવસે આવ્યા નથી. પછી એને મેં ફોન કર્યો, ફોન બી નહીં ઉપાડ્યો, આખો દિવસ ફોન નથી ઉપાડ્યો. અને પાછું મને કે તારો ફોન સ્વિચ ઓફ હતો. મારો ફોન ચાલુ જાય, એ મને કહે કે તારો ફોન સ્વિચ ઓફ હતો, પણ મારો ફોન ચાલુ. પછી ફોન ઉચક્યો 7 વાગે. એને કીધું, મેં કીધું સરજી તારી ટીમ નથી આવી. મને એમ કે બેટા એમ કે તને ફોન કરતા છે તો તારો ફોન બંધ છે એમ કે. કીધું સરજી મારો ફોન બંધ નથી, મારો ફોન ચાલુ છે. એમ કે કંઈ નહીં, કે કંઈ મને કંઈ મેસેજ મોકલાય એમ કે. પછી એને મેં ઘરે જઈને એને મેસેજ મોકલાવ્યું. પછી મેસેજ મોકલાવીને એને ફોન કર્યો, પણ કીધું સરજી મેં મેસેજ મોકલેલો છે તમને. સારું, કંઈ નહીં. પછી એમ કે તારા ઘરે સવારમાં 11 વાગે મારી ટીમ આવી જશે એમ કે, 45 લાખ લઈને એમ કે. પછી એ સવારમાં મેં 10-10:30 વાગે એનો ફોન આવ્યો મને એમ કે બેટા મારી ટીમ આવતી છે, તને એમ કે 5000 રૂપિયા લાખવું પડે. મેં કીધું એને મેં બોલ્યો, કીધું 5000 મારા પાસે નથી. મને એમ કે ગમે તે તારે કરીને એમ કે લાખવું જ પડે. મેં કીધું કાંથી લાવવાનું? મેં કીધું સિક્યુરિટીમાં નોકરી કરું. મેં કીધું મારો પગાર 8-9 હજાર રૂપિયા છે, મારા પેમેન્ટ બી નથી થઈ જશે. કે ગમે ત્યાં કે તારે કે દોસ્તાર પરથી કોઈના પરથી લાવીને કે તને આપવું જ પડે કે નહીં તો પછી નહીં આપે તો પછી તારા પર કેસ થાય, અને પછી કેસ થાય ને તારે 50,000 રૂપિયા ભરવું પડે. તારા ઘેરે પોલીસવાળા આવે. મેં તો કંઈ નહીં. પછી મેં થોડાક ટાઈમ પર મેં એને કીધું, મેં કંઈ નહીં, મારા ઘેરે પોલીસ આવે તો કંઈ નહીં, મોકલી દેજો પેલો ઘરે પોલીસ. પછી મેં એનો ફોન કટ કરીને આટલે મેં આવ્યો ટાઉન પોલીસ સાયબરમાં. પછી સાહેબને મેં મળ્યો. સાહેબ મને કીધું કે કંઈ નહીં, તારા તે કે બનાવ કઈ થયેલું? કે તો સાહેબ આવું થઈ છે. તો આ સમગ્ર મામલે સાયબર ક્રાઇમના પીઆઈ શું જણાવ્યા છે આવો સાંભળીએ. મારું નામ ઉમંગ મોદી, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, નવસારી સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન. અત્યારે એક એવો કેસ ધ્યાનમાં આવ્યો છે કે એક ફરિયાદી છે જેઓ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સ્ક્રોલ કરતા હતા અને એ દરમિયાન એક એડવર્ટાઇઝ એમના ધ્યાનમાં આવી કે જે જૂના સિક્કા લે અને એના બદલામાં ખાસી મોટી રકમ વ્યક્તિઓને આપે છે. તો આ જોઈને એમની પાસે પણ થોડાક સિક્કા જૂના પડેલા એટલે એમને એમનો સંપર્ક કર્યો. તો સામેવાળા વ્યક્તિએ આમની પાસેથી શરૂઆતમાં કહ્યું કે તમારે 700 રૂપિયાની રજીસ્ટ્રેશન ચાર્જ લાગશે, અને એ લઈ અને આમના જૂના સિક્કા જોઈ અને અમને કહ્યું 45 લાખ રૂપિયા આમના જૂના સિક્કાઓ માટે એમને એ લોકો આપશે. એટલે એમની વાતોમાં એ અરજદાર આવેલા અને એમને 700 રૂપિયા રજીસ્ટ્રેશન ચાર્જ એમને ચૂકવી કાઢેલો. પછી એ ભાઈના વોટ્સઅપ કોલ એવા આવ્યા કે તમને 45 લાખ રૂપિયા આપવા માટે અમારી ટીમ નીકળી ગઈ છે અને 15 મિનિટમાં તમારા ઘરે પહોંચે છે, પરંતુ એનો જીએસટી ચાર્જ લાગે છે અને એની માટે તમારે 5000 રૂપિયા જીએસટી ચાર્જ આપવો પડશે. તો અત્યારે 5000 રૂપિયા એ લોકો માંગી રહ્યા છે. અરજદારે તરત સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરતા અમારી રૂબરૂમાં જ પેલા વ્યક્તિના પણ ફોન આવેલા, જેની સાથે મેં જ વાત કરેલી. તો એ વ્યક્તિઓ અલગ અલગ બહાના હેઠળ જે 45 લાખની વાત કરી છે એ રીતે અરજદારને લલચાયા છે અને એ બહાને શરૂઆતમાં 700 રૂપિયા લીધા, અત્યારે 5000 લઈ રહ્યા છે અને હજી જો 5000 આપવામાં આવે તો હજી બીજા પૈસા કોઈ બહાના હેઠળ માંગે રાખશે. એટલે આ લોકોને નમ્ર અપીલ છે કે આ રીતે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર કે સોશિયલ મીડિયા ઉપર કે કોઈ પણ જગ્યાએ અજાણ્યા વ્યક્તિઓ જ્યારે આ રીતે જે શક્ય જ નથી એ રીતના કોઈ પૈસા આપવાની વાત કરે છે, પૈસાની લેવડ દેવડની વાત કરે છે,
તો એમની વાતોમાં નહીં આવવું. આ તમારી લાલચનો એ લોકો ઉપયોગ કરી અને એક સાયબર ફ્રોડ કરવા માંગે છે. તો આવી વસ્તુથી તદ્દન દૂર રહેવું. અને ક્યારેક જો આવી વાતોમાં આવી ગયા છો, થોડા પૈસા ટ્રાન્સફર થઈ ગયા છે, તો તરત 1930 ઉપર કોલ કરો અથવા નજીકના પોલીસ સ્ટેશન અથવા સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનનો તુરંત સંપર્ક કરો. સાયબર ફ્રોડ કરનાર તમને કોઈ પણ રીતે છેતરવાનો પ્રયાસ કરશે, કોઈ પણ બાબતે તમને ભેરવી અને તમારી પાસેથી પૈસા પડાવવાનો પ્રયાસ કરશે, ત્યારે આવા લોકોથી બચવા માટે જો તમને કોઈ પણ શંકા જાય તો આ જે સાયબર ક્રાઇમની ઓફિસ છે નવસારી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનની પાછળ, ત્યાં જઈને તમે સીધો સંપર્ક કરી શકો છો, જેથી કરીને તમે સાયબર ફ્રોડથી બચી શકો છો. આ જ પ્રકારના અવનવા સમાચાર માટે જોતા રહો નવસારી લાઈવ અને ઝટપટ ન્યૂઝ. શું તમે શરીરના સાંધાના દુખાવાથી પીડાઈ રહ્યા છો કે પછી તમે કોઈ સ્પોર્ટ્સ ઇન્જરીથી પીડાઈ રહ્યા છો? લકવાની બીમારી બાદની પીડા સહન કરી રહ્યા છો? શું તમને સ્પાઇનલ પ્રોબ્લેમ છે? તો આ તમામ દુખાવાને હવે બાય બાય કરી દો, કારણ કે માસ્ટર ડિગ્રી ધરાવતા ખૂબ જ અનુભવી ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ ડૉક્ટર અમિત પટેલ પાસે તમે આ તમામ સમસ્યાઓનું સચોટ નિદાન કરાવી ફરીથી નોર્મલ જિંદગી જીવી શકો છો. તો સરનામું નોંધી લો. કોમ્પ્રેહેન્સિવ કેર સેન્ટર, ડીડી સ્ટ્રીટ, લાઇબ્રેરી પાસે, અનુરાગ સારીઝની લાઇનમાં, નવસારી.